ஜன்னல் சமூகத்தின் சாளரம். மாதம் இருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ். கோடம்பாக்கத்தின் புது வரவு மெட்ராஸ் படத்தின் மூலம் லண்டன் டு மெட்ராஸ் வந்தவர். இன்னும் பல படங்கள், பல இடங்கள் தமிழ் சினிமாவில் இவருக்காக காத்திருக்கிறது. கேத்ரின் தெரசா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us here. Thank you, Rahman sir, Murugadoss sir, all of our guests. Thank you so much for coming. This is really a special occasion for the team because this is Santosh sir's first film, and this was the second one that I signed. And the reason why I signed it is because I heard the story from Santosh sir here in this hotel. And I just knew immediately. I told Tangadurai sir that we have to do this. And I thought it was a brilliant follow-up film to Madras. But now it's my third release. Nonetheless, I really think that the film has dealt with a very novel subject. Novel in the sense that, as you can see from the trailer, deals with forgeries and forgeries of certificates, which is something that's happening in society and our country, but has never really come out as a full-fledged issue. So kudos to Santosh sir for picking up such a subject, and I'm happy to be part of such a film. Besides that, it's also an out-and-out commercial entertainer. I've been wanting to do songs and dance like since I came to the Tamil film industry. I didn't get a chance to do that with Madras and Kathakali, so I think this is my opportunity, and I had a brilliant time at it. The entire team has been fantastic. I absolutely loved working with Santosh sir. Atharva and me, we shot together for nearly 2 years for this film, so I got to know him pretty well. It was very nice working with him. He's a really nice person. And special mention to our DOP, Arvind Krishna. I really think he's done a fantastic job. He really knows his job, and I like the way he's captured every single frame. Also, today we are here to celebrate the music of this film. So big round of applause to Shivamani sir. And to his wife. I did not know she had such a beautiful voice. They're such a talented couple. So thank you very much for the music that you've provided us with. I sincerely think that music plays a very important role in highlighting emotions. And there are a lot of emotions in our film, and I think that the music that Shivamani sir has provided us with has elevated it to a whole other level. Last but not least, Danu sir, thank you very much for facilitating this entire film, for providing me with all the comforts that I needed when I was shooting and otherwise. I had a fantastic experience. I really believe that this film is going to entertain you in the true sense of the word, and thank you so much. தமிழ் சினிமாவின் கருப்பு தங்கம், இதய முரளியின் இனிய வாரிசு, காதலை கடைசி வரை சொல்லாத முரளியின் மகன், படத்துக்கு படனாகவும் வேட்டியை மடித்து கட்டுவார், தடகள வீரனாகவும் ஈட்டி போல் பாய்வார். வளரும் இளம் கலைஞர்களின் தனக்கென ஒரு பாணியை உருவாக்கி நடிக்கும் அதர்வா இவர் தமிழ் சினிமாவின் அபூர்வா. வாருங்கள், சில வார்த்தைகள் பேசுங்கள். இந்த கணிதன் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நோட்டில் ஆரம்பித்தோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானு சார் கூப்பிட்டார் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு. கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த கதையை கேளு, சூப்பராக இருக்கும், நீ பண்ணால் உனக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு படமாக அமையும் அப்படின்னு சொன்னார். அண்ட் தானு சார் கிட்ட நான் உடனே சரி சார் அனுப்புங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் டேவே கேட்டோம். கேட்ட உடனே சந்தோஷ் வந்து கதை சொன்னோடனே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, சரி பண்ணலாம். பட் எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, சரி இவ்வளோ ஆக்ஷன் இவ்வளோ இந்த பேஸ்டாக போனால் நமக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது. பட் சந்தோஷ் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாரு. அண்ட் தானு சருக்கு தான் நான் முதல் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா ஒரு நல்ல டீம் அமைச்சு கொடுத்தாரு இந்த படத்தில். அரவிந்த் சார் ஆகட்டும், கேத்ரின், இது எல்லாமே, சந்தோஷ் ஆகட்டும், எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி டீம் அண்ட் ஒரு நல்ல காஸ்டிங் உள்ள ஒரு படமாக அமைச்சு கொடுத்தாரு. அண்ட் தானு சார் கணிதன் மட்டும் எனக்கு தரல, எனக்கு என் கெரியரில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு படம் ஈட்டி, அந்த படமும் தானு சார் தான் தந்தார். ஸோ அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி தானு சார் மட்டும்.
சிவமணி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும். இது சிவமணி சாருக்கு ஞாபகம் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன், ஒரு சேரிட்டி மேட்ச் நடந்துட்டு இருந்தது, கிரிக்கெட் சேரிட்டி மேட்ச். அப்போ என் அப்பாவும் ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த டீமுக்காக. ஸோ இந்தியன் டீமும் இவங்க தமிழ் ஆக்டர்ஸும் எல்லாமே சேர்ந்து ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருமே மேட்சை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. மேட்சை பார்த்துட்டு 6க்கு எல்லாருமே கை தட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நான் ஃபுல்லாக என் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக சிவமணி சார் மேலேயே இருந்தது. சடனாக என்னமோ எடுத்து வாசிக்கிறாரு, சடனாக அதை தூக்கி போடுறாரு. அதுக்கப்புறம் நடுவில் தண்ணி குடிக்கிறாரு, தண்ணி குடிச்சிட்டு எதமோ பேசிக்கிட்டு இருக்காரு, இந்த பக்கம் மட்டும் வாசிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் செம்மையாக இன்ஸ்பயர் ஆனேன். ஸோ ஒரு ப்ரீஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் நான் சிவமணி சாரோட பிக்கெஸ்ட் ஃபேன் ஆகிட்டேன். நான் வீட்டுக்கு போன உடனே என் அப்பா அம்மா கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ட்ரம்ஸ் வாங்கி ஆகணும், நானும் ஒரு ட்ரம்ஸ் பிளேயராக போகிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரம் செட் போய் வாங்கினேன். ஸோ அது வாங்கினதுலேருந்து கழுவி ஊற்றினாங்க என் வீட்டில். எதுக்கு வாங்கினேன், அது ஒன்றுமே வரல, ஒன்றும் வாசிக்கவும் தெரியல. அதை உட்காந்துட்டு டெய்லி காலையில் டம்முன்னு நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன், நமக்கு வரவே வராது அதெல்லாம். அண்ட் இன்னைக்கு அவரோட ஒரு படம் பண்ணுறேன் நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. அண்ட் முக்கியமாக ரஹ்மான் சார், முருகதாஸ் சார், நீங்கள் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கீங்க. நான் சினிமாவில் ஒரு ஆக்டராக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே உங்கள் படம்லாம் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்தேன், உங்கள் படம்லாம் பார்த்து தான் நான் வந்தேன். இன்னைக்கு எல்லாருமே என் படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பிளஸ் பண்ண வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். காற்று கூட இவர் பெயர் உச்சரிக்கும், இவரின் ஹார்மோன்கள் கூட ஹார்மோனியம் வாசிக்கும். உலக நாடுகள் அனைத்திலும் உச்சரிக்கும் ஒரே பெயர் ரஹ்மான். அதே அன்பு, அன்புக்குள் ஒரு அமைதி, அமைதிக்குள் ஒரு அறிவு, அந்த அறிவுக்குள் 2 ஆஸ்கார். இப்படி தலைமுறைகள் பல போற்றும் தமிழ் சினிமாவின் தவ புதல்வன், இசை புயல் AR ரகுமான் அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைத்து பெருமை கொள்கிறது. பசியில் இருக்கீங்கன்னு தெரியும். இந்த ஒரு வருஷமும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகும்போது, அது சிவமணி ஃபங்க்ஷன் தான் வரேங்க சென்னையில் பார்க்கும்போது, ஒரு குடும்பத்தோட இணைகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் போகும்போது, அதுக்குள்ள புதிய இயக்குநர்கள் அவங்க மூஞ்செல்லாம் மாறுது, பல ஜீனியஸ்கள் உருவாங்குறாங்க. ஸோ சிவமணி இப்போ ஆரம்பிச்சுக்கிறது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான், அவருக்குள்ள ஒரு தங்கச்சுரங்கமே இருக்கு உள்ள, அது வெளியே வரப்போகுது. God bless சிவமணி, God bless you all. அவங்க எல்லாரையும் கும்பிட்டுட்டு தான் நான் ஷோக்கே வருவேன். ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி அங்கே இருப்பேன், மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் தானு சாருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். என்ன ஒரு இசையமைப்பாளராக என்ன ஒரு இசையமைப்பாளராக ஃபர்ஸ்ட் மூவி அரிமா நம்பி, அதுக்கப்புறம் கணிதன் ஒரு சேலஞ்ச் எனக்கு டைரக்டர் சார் சந்தோஷம், ரொம்ப சேலஞ்சான ஒரு இது. ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் எந்த டியூன் போட்டாலும் சார் இந்த மாதிரி சார், அந்த மாதிரி, சரிங்க சார் அப்படியே இதுவாச்சு. அதே போல் ஆல் டீம் எல்லாரும், லிரிசிஸ்ட் கார்த்திக்கு ரொம்ப நான் இது பண்ண, அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன், சார் எப்படி சார் இந்த லிரிக்ஸ் எப்படி சார் மாற்றலாமா, தேங்க்யூ சார் அருமையாக பண்ணியிருக்கேன். அதே போல் புலமை பித்தன் சார், செகுவரா சாங் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு. நவீன் ரொம்ப அருமையாக பண்ணுங்க நீங்கள் ஐவரங்கள். அதே போல் என்னுடைய டீம், என்னுடைய ஒர்க்கிங் இது ஜோஹான், சின்னா, அதே போல் ரெக்கார்டிஸ்ட் ரஞ்சித் அண்ட் சிவா, நம்ம AM ஸ்டுடியோ, நம்ம AR, எல்லாருக்குமே நன்றி. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னுடைய மகன் குமரன். பெரிய விஷயம் என்னன்னா, எங்க குருமார்கள் சொல்லும்போது என்னுடைய நண்பர், என்னுடைய பிரதர் AR நான் என்னுடைய குரு கிட்ட கேட்டேன், நான் கோஜாபா கேட்டேன், இந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் வருது, AR நீங்கள் தான் அனுப்பணும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு, நான் கேட்க போகிறேன் என்ன கேட்டுருந்தேன். அஜ்மீர் போயிட்டு நான் அவர் தான் அனுப்பிச்சி வச்சார் AR. ஏன்னா ஏஆரும் ஒரு குரு தான், அவருடைய அந்த சிம்பிள்சிட்டி, அவரை பார்த்து எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டேன் நான். அவருடைய அந்த மரியாதை, அந்த தாழ்மை, அந்த ஊரில் US போயிட்டு அங்கே போயிட்டு எல்லாம் புகழும் இறைவனுக்கேன்னு அந்த எண்ணத்துலேருந்து வருது பார்த்தீங்களா, அதுதான் நம்ம AR. எனக்கும் ARக்கும் ஸ்டுடியோவில் நாங்கள் 2 பேரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நல்ல எனர்ஜி இருக்கும்.
ஸ்டேஜில் கூட தேங்க்யூ வெரி மச் மை பிரதர், தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். அண்ட் அதே போல் நம்ம அதர்வா வந்து அவங்க ஃபாதர் தான் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு. அவங்க தாத்தா சித்தலிங்க சாருக்கு படத்துக்கு நிறைய வாசிப்பேன் நான். ராஜநாகேந்திர மியூசிக் கன்னட படம். முரளி நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெக்கார்டிங் பண்ண முரளி வந்துடும் ஸ்டுடியோக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இப்போது ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங் ஹிம், பட் இஸ் பிளெஸிங் இஸ் தேர் ஃபார் யூ பிரதர். காட் பிளஸ் யூ, டன் அ வெரி வெல். இதே போல் நம்ம ஹீரோயினும் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டைரக்டர் சார் நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க. முருகதாஸ் சார் தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் த டீம் ஃபார் கணிதன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸ்பெஷலாக என்னுடைய தாய்க்கு நான் வந்து சொன்னோம், அம்மாவுக்கு தேங்க்யூ மம்மி, ஐ லவ் யூ ஆல்வேஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. விழாவில் அடுத்து வைரம் தந்த முத்து இவர். சொத்துக்களின் புதுமைகளை நிரப்பி வலிமையான வார்த்தைகளை வடிவமைக்கும் மதன் காக்கி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். 2013 டிசம்பரில் வந்து சந்தோஷனை கூப்பிட்டு ஒரு பாட்டு எழுதணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆரம்பித்தது. அப்போது முதல் பாட்டு அது போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு வேர்ஷன் கொடுத்த உடனே ஒரு பாட்டு, இந்த பாட்டில் இந்த ஒரு வேர்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணலாமா, வேறு மாதிரி ஐடியாவில் போகலாமான்ட்டு அப்புறம் அதுலேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு வேர்ஷன் போயிட்டு ஒரு 2.5-3 மாதம் ஆச்சு அதை முடிக்க. அது முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி அடுத்த பாட்டு அது ஒரு 4 மாதம். எனக்கு என்னன்னா, ஒரு முதல் பட இயக்குனர் வந்து இவ்வளவு வந்து சிரத்தை ஒரு பாடல் வரிக்கு வேணும், ஒவ்வொரு சொற்கள்லையும் வேணும், அதோட எண்ணங்களில் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டுட்டு இருந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா கூட இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது இந்த பாடல்கள் கேட்கும்போது அவர் அதை எப்படி எதுக்காக வேணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நான் சங்கர் சார் கூட, ரஹ்மான் சார் கூட, முருகதாஸ் சார் கூட இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒவ்வொருத்தரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும். அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுப்போம். ரஹ்மான் சார் வந்து எனக்கு முக்கியமாக எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுனாலும் அதை பாசிட்டிவாக ரெப்ரசென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணு, பாசிட்டிவாக கொண்டு வா, நெகட்டிவான வேர்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார். கூட எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது லைன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வேணாம், இது உங்கள் அப்பா எழுதுற மாதிரி இருக்கு, வேணாம் வேறு மாதிரி எழுது, உன்னோட ஸ்டைல் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ முருகதாஸ் சார் அதே மாதிரி அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஐடியாவாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஆனால் இது புரிய மாட்டேங்குது, புரியிற மாதிரி இது சொன்னேன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவரோட சொல்லுவார். ஸோ ஒவ்வொருத்தங்க கூட வேலை பார்க்கும்போதும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுப்போம் புதுசாக. சந்தோஷ் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். சந்தோஷ்க்கு நன்றி முதல்ல. இந்த படத்தில் மையல் என் கண்ணில்னு ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. அந்த பாடல் ரொம்ப சிவமணி அவர்களோட இசை வந்து அவ்வளோ அழகான ஒரு மெலடி ஒன்று அதில் பண்ணியிருப்பாங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பாட்டில் ஒரு வரி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி வந்து மின்சார தாகத்தில் சாகும் செல்பேசியாய் நீ இன்றி நானுமானே நீ அப்படின்ற ஒரு வரி வரும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ஆக்சுவலி இது மாதிரியான வரிகள் வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்ததுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து சந்தோஷோட அந்த எதிர்பார்ப்பு தான். அவரோட எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு தரத்தில் வச்சுருந்தாரு. அதை கொண்டு போகும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்படி கொண்டு வரும்போது 3 பாடல்கள் இதில் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு போர் மாதிரி ஒரு பாடல். அப்புறம் வந்து எப்பா சப்பான்ற ஒரு ஃபன்னான ஒரு சாங். அதில் புலமைப்பித்தன் அவர்கள் கூட சேர்ந்து இந்த படத்தில் பணியாற்றினது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு. அவரோட பாடல் ஷேக்வாரான்ற ஒரு பாடல் வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி மிக்க வரிகள். அந்த ஒவ்வொரு வரியும் அதில் அவர் பண்ணியிருந்தார். ஊடகம் போல் ஒரு ஆயுதம் இல்லை, அதனால் முடியாத எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரி வரும். ஸோ அந்த பாடல் முழுக்கவே வந்து அவ்வளவு ஒரு ஃபுல் எனர்ஜியோடு இருக்கும் அந்த பாட்டு. அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நவீன் அறிமுகமாறாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரோட பாடல் ஐவிரல் சிறகாய் மாறுது என்ற பாடலில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வரி வந்து கண்ணி உன்னை கடித்து தின்ன இதயப்பற்கள் துடிக்குது என்ற ஒரு வரி வரும். அந்த இதயப்பற்கள் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு யூசேஜ். அவருக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நிறைய அதே மாதிரி எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்தில் வாய்ப்பளித்த தானு அவர்களுக்கும் சிவமணி அவர்களுக்கும் முக்கியமாக சந்தோஷ்க்கும் என்னுடைய நன்றி. வணக்கம். தமிழ் சினிமாவில் 2 தூண்கள். ஒருவர் ஏஆர் ரஹ்மான், இன்னொருவர் ஏஆர் முருகதாஸ். தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என எங்கே சென்றாலும் இவருக்கு சினிமாவினுக்கு சிவப்பு கம்பளம் தான். மனித 7ஆம் அறிவை கத்தியாய் தீட்டி புத்தி சொல்பவர் ஏஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் தன் சிஷ்யருக்காக இங்கே வாழ்த்தி பேச வருகிறார். நிகழ்ச்சி அரேஞ்ச் பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்த விஷயம் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட படம் அப்படின்ற வகையில் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் கவிதாவை வந்து கூப்பிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க வச்சது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்குமே தமிழை சாவடிச்சு கொன்று குழி தோண்டி பதைச்சு அப்படி இல்லாமல் ஒரு அழகான தமிழை கேட்கும்போது
ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு மூடு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருது இல்லையா. இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் தானு சார்கிட்ட வந்து நான் எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து துப்பாக்கின்னு அப்படி ஒரு படத்தை எனக்கு கொடுத்து என் பக்கத்தில் வந்து அந்த துப்பாக்கியில் இருக்கிற தோட்டாவாக நின்னார். எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த படம் வந்து எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிக்கலாக கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது. அதை விட வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தது. அந்த டைம்லலாம் என் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணி எங்கேயுமே படம் சூப்பர் ஹிட் அப்படின்னோடனே டக்குன்னு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு டிஸப்பியர் ஆகாமல் அந்த படத்தை கரெக்டாக வரணும், ஒரு ஷோ கூட பிரேக் ஆகக்கூடாது, கரெக்டாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக அதில் இருந்த ப்ராப்ளங்கள் எல்லாத்தையுமே சந்தித்தார். அது கூட அவர் தயாரித்த படம்னு சொல்லலாம். ஆனால் கத்தி படத்தில் வந்து அந்த ரிலீஸ்க்கு 2 நாள் முன்னாடிலாம் வந்து நான் எடுத்து என்னமோ ஒரு கத்தி, ஆனால் ஊரில் 100 கத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ தியேட்டரில் போட போது நாள் வந்து சத்யம் தியேட்டரில் பாம்பு அடிக்குது. நம்ம நிறைய பாம்பு அடிச்சிருக்கோம், நம்ம தியேட்டரில் பாம்பு அடிச்சிட்டாங்களேன்ட்டு ஒன்றுமே ஓடலை. சரி படம் வருமா வராதான்னு தெரிஞ்சப்ப அந்த டைமில் இருந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருங்க மத்தியில் தியேட்டருக்காரங்க ஒரு மீட்டிங், தியேட்டர் ஓனர்ஸ் மீட்டிங்கில் வந்து டக்குன்னு நடுவில் உள்ளே வந்தார் தானு சார். உள்ளே வந்துட்டு இந்த படம் ஓடுது, இந்த தியேட்டரில் என்ன பாதிப்பு இருந்தாலும் அதுக்கு நான் பொறுப்பு, படத்தை ஓட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு நான் ஓட்டுறேன் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த படமே வந்ததுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து தானு சாருக்கு வந்து நிறைய நன்றி சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். நான் வந்து கத்தி மட்டும் துப்பாக்கி மட்டும் கிடையாது, அரிமா நம்பி என்னோட அசிஸ்டண்ட் சந்தோஷ்க்கு வந்து ஆனந்துக்கு வந்து படம் கொடுத்தாரு, கணிதன் சந்தோஷ்க்கு படம் கொடுத்துருக்காரு. எஸ்ஹெச் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல படத்தில் வந்து வந்தால் அதில் வேலை செஞ்ச அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருங்க எல்லாருமே போயிடுவாங்க, உடனே அவங்களுக்கு படம் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவார். சந்தோஷ் ஆனந்த் மட்டும் கிடையாது, டிமோண்டி காலனி பண்ண அவருக்கு படம் கிடைச்சது. இப்போ ரங்கூன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ராஜ்குமார். உடனே இப்போ இன்னும் 2-3 படங்கள் அண்டர் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது. துப்பாக்கியில் பண்ண மொத்த டீமுமே இப்போ வந்து டைரக்டர் ஆகிட்டாங்கிறதுல இந்த டைமில் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். வந்து அந்த பைரவின்னு ஒரு படம் அந்த டைமில் வந்து 80s ரிலீஸ் ஆனப்போ சார் வந்து அந்த படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு ரஜினி சாருக்கு போட்டார். பின்னாடி வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு யாருன்னு கேட்டான்னு குழந்தைக்கு கூட தெரியுங்கிற அளவுக்கு அவர் தான் அதை ஆரம்பித்தார் அப்படிங்கிறது இன்றைய ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு ராசியானவர் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பேசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற 2 பெரிய படங்களை பண்ணிட்டுருக்காரு. அந்த படத்தோட கணிதனும் பண்ணுறாருங்கிற போது எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு தெரியும் தானு சார் அவர் வந்து தெரி கபாலி எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரோ அதே அளவுக்கு கணிதனையும் நேசிப்பாருங்கிறது அவரோட கூட இருந்ததுனால என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால் அவருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன். டைரக்டர் சந்தோஷ் வந்து துப்பாக்கியில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார். எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிட்ட பிறகு ரோடு பாம்பே ரோடில் நிறைய ஷூட்டிங் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போய் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சந்தோஷ் வந்து அடுத்த நாள் ஷூட்டிங்க்கு போய் அந்த லொக்கேஷனில் போய் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார். ஒரு நாள் ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் ஷூட்டிங்க்கும் லொக்கேஷன் ரெடி பண்ணிட்டு தான் அவர் வந்து போவார். அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பானவர். என்னோட டிஸ்கஷன்லேருந்து பிகினிங்லேருந்து இருக்கார். 7ஆம் அறிவு துப்பாக்கி 2 படத்துலையுமே ஒர்க் பண்ணார். ரொம்ப திறமைசாலி, ரொம்ப ஷார்ப்பானவர். சார் சொன்னார், எஸ்சி சார் சொல்லும் போது சொன்னார், தானுவின் வெற்றி எனது வெற்றின்னாரு. சந்தோஷின் சந்தோஷம் என்னோட சந்தோஷம். கண்டிப்பாக வந்து சினிமாவில் அவருக்கு ஒரு நல்ல இடம் இருக்குது. எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சமையல் செய்ய பார்க்கணுன்னா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம ஹாலில் இருக்கும்போது அந்த கிச்சன்லேருந்து ஸ்மெல் வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த எடிட்டிங் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கிற எல்லா இடத்துல இருந்தும் கணிதனை பற்றி எனக்கு நியூஸ் வந்துச்சு. படம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எடிட்டிங் சைடு, டப்பிங் எல்லா இடத்துல இருந்தும் கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம பார்த்து இந்த ட்ரைலர் சாங் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். ஹீரோ அதர்வா வந்து எனக்கு 2 விஷயத்துக்காக ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் முரளி சாரோட சன் அப்படிங்கிறனால எனக்கு முரளி சாரை ஏன் பிடிக்கும்னா, சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் அதிக முதல் பட இயக்குநர்களை அறிமுகப்படுத்திய நாயகன் வந்து முரளி சார் தான். அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் 2வது விஷயம் வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய புது டைரக்டர்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அதர்வா. ஸோ இது 2மே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஒரு ஹீரோவோட சின்சியாரிட்டி அப்படிங்கிறது வெறும் 6 பேக்கில் மட்டும் கிடையாது.
9 மணிக்கு கரெக்டாக ஷார்ப்பாக ஷூட்டிங் வர்றதுனால ஒரு ஹீரோ சூப்பருங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. 7 மணிக்கு குழந்தைங்கள்லாம் யூனிஃபார்ம் மாட்டிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, அவங்களாம் நம்ம பார்த்து சூப்பர் சின்சியரிட்டி நம்ம சொல்லவே இருதில்லை. ஆனால் 9 மணிக்கு போகிற ஒரு ஹீரோவை பார்த்து நம்ம வந்து ஆஹா ரொம்ப சின்சியரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது மட்டும் கிடையாது, ஒரு கதை, ஒரு நல்ல கதையை கேட்பது எவ்வளோ சந்தோஷமோ அதே மாதிரி ஒரு தப்பான கதையை கேட்கறது எவ்வளோ கொடுமையாக இருக்குங்கிறது எனக்கும் தெரியும். ஆனால் அதை மீறி ஒரு நல்ல ஒரு 50 கதையை கேட்டால் தான் ஒரு நல்ல டைரக்டரை கண்டுபிடிக்க முடியும். அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வெற்றி பெறக்கூடிய முக்கியமான சின்சியாரிட்டியாக நான் ஒவ்வொரு கதாநாயகத்தையும் நான் நினைக்கிறேன். விஜய் சார் ஆகட்டும், அஜித் சார் ஆகட்டும், நிறைய புது டைரக்டர்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அதர்வாவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவருடைய இந்த முயற்சி, அவருடைய ஃபாதரோட முயற்சினால இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய டைரக்டருங்க வராங்க. ஃபியூச்சர்லேயும் நீங்கள் நிறைய வருஷத்துக்கு ஒரு 5 படம் பண்ணீங்கன்னா அதில் ஒரு 3 படத்தை வந்து புது டைரக்டருங்களை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அந்த 3 புது டைரக்டரில் 2 அசிஸ்டன்ட் என்னோட அசிஸ்டன்டாக இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எனக்கு கேத்தரின் ராரசா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சாங் பார்க்கும்போது தெரியுது. நம்ம படம் மெட்ராஸ் பார்த்தேன், அதில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னது எனக்கு இப்போ அவங்க இங்கிலீஷில் பேசணுன்னா தான் தெரியும். கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது. சிவமணி சார் வந்து அவரோட ட்ரம்ஸு கொஞ்ச நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் வாசிச்சிருப்பாரு. ட்ரம்ஸோட வாசிச்சாரு, பேசினாரு, கொஞ்சினாரு, சண்டை போட்டாரு. அந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரம்ஸ் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருந்தது. அவரோட அப்படியே அது விளையாடுது. ஒரு தடவை அவரோட நான் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் உட்காந்துருந்தேன். ஏதோ நம்ம யோசிப்போம்ல, மைண்டு சும்மா இருக்காது. இந்த ஃப்ளைட்டை கடத்தினா என்ன ஆகும், ஃப்ளைட்டு வெடிச்சா என்ன ஆகும்ட்டு நம்ம மைண்ட் இப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பக்கத்தில் அவர் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தார். பார்த்தா வாழ்ந்த இவர மாதிரி நம்ம வாழணும் பாருங்க, அவர் பாட்டு நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் டக்குன்னு கண்ணை மூடி திறந்து டக்குன்னு ஒரு ஹெட்ஃபோன் எடுத்து என் காதில் மாட்டி, பிரதர் இந்த ஃப்ளைட்டோட சவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பும்னு போகிற அந்த உள்ள இருக்கிற சவுண்டுக்கு ஒரு ரித்தம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கன்னு டக்குன்னு கேட்டார். அப்பதான் பக்குன்னு ஆச்சு. இந்த படத்தின் இயக்குனர் A.R. முருகதாஸ் படப்பெட்டிக்குள்ளிருந்து வந்தவர். 7ஆம் அறிவு, துப்பாக்கி என இவரின் பதிவுகள் ஏராளம். குருவை மெச்சும் அளவு படத்தை பாடமாக்க துடிக்கும் கணிதன் இயக்குனர் S.T. சந்தோஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு டைரக்டராக வரணும்னு இன்ஸ்பயர் ஆனது மொத்தம் 4 பேர். அவங்க பார்த்து தான் வந்தேன். முதல்ல என்னோட அப்பா லேட் நாராயணன், இல்லை இஸ் நோ மோர், இல்லை என் கூட இல்லை. அடுத்தது சங்கர் சார். ஜென்டில்மேன் படம் வரும்போது 4th படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போவே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு 4 நாள் வந்து டிஸ்டர்பாகவே இருந்துச்சு. அடுத்து வந்து என்னோட குரு A.R. முருகதாஸ் சார். அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டதே அவரோட படங்கள் பார்த்து தான். 4ஆவதா முக்கியமான நாள் A.R. ரகுமான் சார். இன்னைக்கு மதன் கார்கி சொன்ன மாதிரி சாங்ஸ் ஏன் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவரோட சாங்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு தான். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரகுமான் சார் வச்சு தான் பண்ணணுன்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன். ஆனால் அவர் என்னைக்கு ஆஸ்கர் வாங்கி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு சொன்னாரோ அப்பயே முடிஞ்சு போச்சு. அப்பயே விட்டுட்டேன், இது நடக்காது. கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு 4-5 படம் போனதுக்கு அப்புறமா அப்ரோச் பண்ணலாம் சார் கிட்ட. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு தானு சார். அவர் இல்லைன்னா எதுவுமே நடந்திருக்காது. கதை பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை விட முக்கியமான விஷயம் நம்ம கதை நம்ம என்ன நினச்சிருக்கோமோ அது சப்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங். அது இன்னைக்கு நிலைமையில் இன்னைக்கு மார்க்கெட் நிலவரப்படி அவர் முழுசாக நம்பி புது டைரக்டர் அதர்வா எங்கள் டீம் செட் பண்ணி கொடுத்து கேட்குறதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார். எதுவுமே துப்பாக்கி நான் பண்ணும்போது நானாக டீல் பண்ணுவார் சார். கேட்குறதெல்லாம் எப்படி பண்ணி கொடுத்தாரோ அதே தான் கணிதனுக்கும் பண்ணார். எந்த டிஃபரன்ஸுமே அவர் காட்டல. அது சின்ன படம், இது பெரிய படம், அந்த ஆங்கிளே அவர் பார்க்கல. தேங்க்ஸ் டு தானு சார் அண்ட் அட்லி டார்லிங். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மாண்டம் தானு. திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் உற்சாக மனிதர். கமல், ரஜினி, விஜய் என்று தமிழ் சினிமாவை தெறிக்க விடுபவர். எல்லையில்லா அன்பும் எல்லையில்லா நட்பும் இவரின் பலம் பாலம். தயாரிப்பாளர் தானு அவர்களை இப்போது வரவேற்புரை அளிக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். இன்ப நாள் இது, இனிய நாள் இது. காலத்தின் அருமை கருதி என்னுடைய வரவேற்புரை சுருக்கமாக முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். முதலில் இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் தம்பி முருகதாஸுக்குத்தான் நான் முதலில் நன்றி சொல்வேன்.
துப்பாக்கி படத்தின் போது தேனி மாதிரி பணியாற்றிய தம்பிகளில் இந்த சந்தோஷ் ஒருவன். அந்த படம் முடியும் முன்பே இந்த பையனை கூப்பிட்டு நான் முருகதாஸ் சொல்லி இந்த பையனை நான் அடையாளம் கண்டிருக்கிறேன், இவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரப்படணும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பல மேடைகளில் முருகதாஸ் சொல்லியிருக்கு. இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு நானே பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்கிறான். இந்திய திரையுலகில் ஒரு உழுக்குவான் அந்த பையன் சந்தோஷ். இப்போ படம் பார்த்தோன்னே அவனுக்கு முதல்ல நான் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ரொம்ப மதிச்சு தம்பி வாங்க என்ற அளவுக்கு ஒரு என்ன அறியாமல் ஒரு மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறப்பாக ஒரு பங்களிப்பை தந்திருக்கான். இந்த படத்துல ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும் தேசிய விருது பெறக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளோ அருமையாக வேலை வாங்கியிருக்கான். தம்பி சீமோனுடைய இசை இந்த படம் தான் முதல்ல அவருக்கு முதல் படமாக வந்திருக்கணும். ஆனால் இது 2வது படமாக வந்தது. அதுவும் அரிமா நம்பி வெற்றி, இதுவும் மாபெரும் வெற்றின்ற அளவுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தக்கூடிய அளவுக்கு சிறப்பாக அவருடைய பங்களிப்பை செஞ்சிருக்கிறாரு. தம்பி அதர்வா சொல்ல தெரியல எனக்கு, அதாவது குத்தீட்டி மாதிரி பறக்கிறான். அவங்க அப்பாவுக்கு நான் அதாவது வலது கைன்னு ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது, ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இல்லை. ஆனால் அவங்க அப்பா இருந்தால் எவ்வளோ பெருமைப்படுவார். இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு முன்னணி ஹீரோக்களில் முதன்மையான இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு சூழல் வந்திருக்குது. ஆகவே இனி அந்த தம்பி எடுக்குகின்ற கதாபாத்திரம்லாம் கரெக்டாக எடுக்கணும். ரஹ்மானை பற்றி சொல்லணும்னா நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. நிறைய இசையமைப்பாளர் வளர்த்து விடுறதுக்கு அவருக்கு தானே வேலி போட்டுக்கின்னு நிறைய படங்களை ஒத்துக்காம 2 வருஷத்துக்கு ஒரு படம் 3 வருஷம் பண்ணுறதால நிறைய இளைஞர்களை அவர் வழியமைச்சு கொடுத்துருக்கிறாரு. இல்லைன்னா அவர் கையில் அவர்கிட்ட போய் உக்காந்தமா ஒரு இது கொடுத்துருவார். காதில் போட்டால் எத்தனை பாட்டுனாலும் அவ்வளோ பாட்டு இருக்குது. ஆனால் அவர் ஒத்துக்காத இருக்கிறதா பல கலைஞர்கள் இன்னைக்கு வளம் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ரஹ்மான்ஜி தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சொல். இந்த படத்தில் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்கக்கூடிய அரவிந்த் கிருஷ்ணாவும் சரி, ஆர்ட் டைரக்டர் சரி, ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும் சரி, இது உச்சஸ்தானியில் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உயரிய படைப்பாக கமர்ஷியலுடைய உச்சமாக இந்த படம் இருக்கும். நிச்சயமாக தேசிய விருதும் முதல் தர இயக்குனர் என்ற அந்தஸ்து சந்தோஷம் கண்டிப்பாக அடையக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாள் நான் அளிக்கக்கூடிய விளம்பரங்கள் அந்த வார்த்தைகள் பறைசாட்டும். வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் யாராவது பெயரை அழைக்கவில்லை என்றாலும் இந்த பசி நேரத்தில் நான் சுருக்கமாக முடிக்க வேண்டிய சூழலில் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திரையுலகில் வெற்றியாளர்களுக்கெல்லாம் வெற்றியை எழுதி தந்த இயக்குனர் SAC அவர்களை வாழ்த்து பேச அழைக்கிறோம். ஒவ்வொரு இயக்குனர்களுக்கும் ஒரு படம் வெற்றி அடைந்தால், ஒரு இயக்குனர் வெற்றி அடைந்தால் அவருடைய உதவியாளர்களுக்கு உடனே வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுதான் இன்னைக்கு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு துப்பாக்கி 2 இயக்குனர்களை கொண்டாந்துருச்சு. அதை போல ஒரு சங்கர் எத்தனையோ இயக்குனர்களை கொண்டாந்துட்டாரு. இப்போ என் மகன் விஜய் வைத்து படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தெரி அட்லி போன்ற இயக்குனர்கள். ஆகவே இயக்குனர்கள்ட்ட நான் கேட்டுக்கிறது, நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் உங்களிடம் உதவியாளர்களாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும், அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும். வாழ்க்கை கொடுப்பதற்கு தானு மாதிரி மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறார். துப்பாக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே அவர் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கதை சொல்றியான்னு கேட்டு என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார். ஆனந்த சங்கர் கதை கேட்டேன், சூப்பரா இருக்கு சார். இவரை சொல்லுவார் சந்தோஷ், இவற்றையும் கதை கேட்டேன், 2 பேர்த்தையும் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் சார், மடக்கிட்டேன் சார். அப்படி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும். தானுசார் அவர்கள் வெற்றி என்னுடைய வெற்றியை போன்று. வணக்கம். ஜன்னல் சமூகத்தின் சாளரம். மாதம் 2 முறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ்.